خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سبوں پر سلامتی ہو۔ آپ سب کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے۔ آج کتنے لوگ خوش ہیں؟ کیوں خوش ہیں بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ آج پام سنڈے۔ ہاں آج پام سنڈے ہے، کھجوری اتوار، اور اس کے بعد جو ہم پاک ہفتے میں داخل ہونے کو ہیں، اس لیے بھی بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ہماری جو ہے عید ایسٹر جو ہے بہت ہی قریب ہے اور اگلے سنڈے جو ہے ایسٹر ہے، اس لیے بھی ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو لہٰذا آج کے دن کو ہم بائبل مقدس میں سے جانیں گے۔ آج کا ٹاپک یاد رکھیے گا، آج کا ٹاپک یہ ہے مسیح کو پہچاننا۔ اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی حقیقت جو ہے اس کو واضح طور پر بیان کروں، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دی بائبل ٹروتھ، خدا کے کلام کی حقیقت جو ہے آپ کے سامنے لے کر آنا۔ سمجھ رہے اس چیز کو، کیونکہ میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے خدا کے کلام کی حقیقت بیان کر رہا ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اسے ضرور قبول کیجئے گا، اور میرا ایمان ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو ضرور بدلے گی، یہ کلام کی حقیقت جو ہے۔ آئے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے بائبل مقدس میں سے آج کا مرکزی حوالہ جو ہے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے لیتے ہیں۔ لوکا طبیب کی معرفت خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی انجیل، اس کا 19 باب اور اس کی 37 سے 38 آیت۔ اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزات کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، ابھی جو حصہ ہم نے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا کے کلام سے پڑھا ہے، 38 آیت میں نعرہ جو ہے ہمیں پوری دنیا میں سربلند ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں جہاں بھی کھجوری اتوار کو، یہ پام سنڈے کو منایا جا رہا ہے عالمگیر کلیسیا میں، اس نعرے کی پہچان ہر شخص کو ہے، ہر اس مسیحی کو ہے جو خدا کے کلام سے جڑا ہوا ہے، جو آج کے دن کو منا رہا ہے، اسے اس کی اہمیت کا پتہ ہے، کیونکہ یہ رسم ہے جو سال با سال چلتی آ رہی ہے۔ بچے نے بھی پوچھو گے وہ بھی نعرہ مارے گا، جی مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ ابن داؤد کی ہوشنا، آسمان پر ہوشنا، یہ نعرہ یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ اب جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پورے دن کی حقیقت جو ہے آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کروں۔ آج میں اس چیز کا تعارف بیان کرنا چاہوں گا، لیکن جیسے جیسے سال آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہم اس کی حقیقت کو ہر سال جو ہے بڑے گہرے طور پر اور خدا کی حقیقت کو واضح طور پر دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ یاد رکھیے گا، آج میں تھوڑا سا پورے دن کا تعارف بیان کرنا چاہوں گا خدا یسوع مسیح کا جو سفر سٹارٹ ہوتا ہے زیتون کے پہاڑ سے، اور اصل میں یہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے یریکو سے۔ یریکو سے زیتون کے پہاڑ کی طرف یہ سفر تھا، بیتنیہ اور بیت فگہ کے ڈلوان میں۔ جب یسوع مسیح یہاں پہ پہنچے ہیں تو بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے یسوع مسیح اپنے 2 شاگردوں کو بھیجتے ہیں اور جاؤ بھائی سامنے گاؤں میں جاؤ۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ واقعے کو آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں، اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا میں بتاتا جاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب سامنے والے گاؤں میں بھیجا، اور یاد رہے کہ یہ چند دن پہلے بیتنیہ میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ لازر جو ہے
4 دن کا مردہ جو ہے وہ زندہ ہوا ہے، جس کے بارے میں یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ 3 دن کے اندر روح آ سکتی ہے، 4 دن دے وچ روح انسان دے اندر واپس نہیں آ سکتی، جن کا یہ مان ہے۔ لیکن وہاں پہ 4 دن کا مردہ زندہ ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خداوند کا جلال ظاہر ہوا ہے۔ تو اے جلال جڑا ہے نا صرف بیت ہنیا تک نہیں رہا، اب یہ بیت ہنیا کے سامنے والا گاؤں ہے نا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ سامنے گاؤں میں جاؤ، آپ لوگوں کو گدی کا بچہ جو ہے بندھا ہوا ملے گا، اسے کھول کر میرے پاس لے آنا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تو ان سے کہنا کہ خداوند کو، مالک کو، بادشاہ کو، زندگیوں کے مالک کو اس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی اس چیز کو؟ سمجھیے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح کے دونوں شاگرد جاتے ہیں اور بائبل مقدس کے مطابق یہ واقعہ جو ہے سیم اسی طرح ہی ہوا ہے۔ پوچھا مالکوں نے کہ بھائی یہ گدی کے بچے کو کیوں کھول رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مالک کو، خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دے دی۔ کیوں دے دیا؟ اب میں نے ایک واقعہ پیش کیا آپ کے سامنے، کیوں دے دیا تھا وہ گدی کا بچہ کھولنے کی اجازت کیوں دے دی؟ اس لیے کیونکہ نازر کا واقعہ ان کو یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، اس کو ضرورت ہے، اور انہوں نے خوشی سے دے دی۔ اب جی گدی کا بچہ آ گیا، خداوند یسوع مسیح اس پر سوار ہوئے، سوار ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے کپڑے جو ہے گدی کے بچے پر رکھ دیے ہیں۔ یسوع مسیح کے شاگردوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بائبل مقدس کی 4 انجیلوں میں یہ واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر 4 انجیلاں دے وچ واقعے نے بیان کیا گیا نا، تو یعنی کہ یہ بڑا اہم واقعہ ہے بائبل مقدس کا، یاد رکھیے گا۔ اب گدی کے بچے پر، اس جوان گدھے پر جس پر پہلے کوئی سوار نہیں ہوا اور جس کی پیشن گوئی جو ہے زکریہ نبی 9 باب 9 آیت میں کرتے ہیں کہ اے سیون، اے بنت سیون، اے یروشلم للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ چلا آتا ہے اور وہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اس پیشن گوئی کی تکمیل ہو رہی ہے، خداوند یسوع مسیح سوار ہو چکے ہیں۔ بیت عنیٰ کا کراؤڈ یہ یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے جو عید منانے کے لیے آئے تھے کھجوروں کی ڈالیاں لے کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کر رہے ہیں اور نعرے چل رہے ہیں جی، ہوشنا ابن داؤد کو ہوشنا۔ اور ہوشنا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہوشنا کا مطلب ہے کہ ابھی نجات دے، ہم تیری منت کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سوار ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، تو رستے میں لوگوں نے اپنے کپڑے بچھانا شروع کر دیے۔ بادشاہ کا نا، ایک شاہی شخص کا نا استقبال اس طرح سے کیا جاتا تھا، یاد رکھیں۔ بادشاہوں کا استقبال جو ہے نا، لوگ اپنے کپڑے رستہ میں بچھاتے تھے اور یہ عزت دار شخص کے لیے ہوتا تھا، یاد رہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ پہلے بھی ایک بادشاہ کے لیے، یہودیوں کا ایک بادشاہ اس کے لیے ہوا ہے، دوسرا سلاطین اس کے 9 باب 13 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہو بادشاہ کے لیے لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ اس کی راہ میں انہوں نے سیڑھیوں کے اوپر جو ہے کپڑے بچھائے تھے، یاد رہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ سفر جب اب خداوند یسوع مسیح اس ڈلوان سے مشرق کی طرف بڑھے، مغرب کی طرف آ چکے ہیں، زیتون کے پہاڑ کے ڈلوان سے نکل کر خداوند یسوع مسیح مغرب کی طرف آ چکے ہیں۔ اب سامنے یروشلم ہے، سامنے کیا ہے جی؟ یروشلم ہے۔ ایک سامنے سے کراؤڈ، لوگوں کا ایک ہجوم خداوند یسوع مسیح کے استقبال کو نکل رہا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ بھی خداوند یسوع مسیح کا استقبال نعروں سے کر رہے ہیں، اور نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ابن داؤد کی ہوشنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں، اب چاروں طرف سے لوگ ہی لوگ ہیں، اور دنیا کے مختلف خطوں سے
عید منانے کے لیے لوگ آئے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے سوال بھی کر رہے ہیں کہ اے کون ہے جنہ اتنا استقبال کیتا جا رہا ہے. اور ایک انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ناصرت کا نبی ہے. کون ہے جی؟ ناصرت کا نبی ہے. آگے چل کے دوبارہ واضح بیان کروں گا. ابھی میں واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا کیا سفر چل رہا ہے. اب تھوڑی سی ایک اور اہمیت آپ جان لیجئے گا. میرے نزدیک جو ہے میں لوگوں کو صرف کھجوراں دیاں ڈالیاں پھڑنا دا پتہ ہے ساڈے مسیحاں تے اور خدا کے خادم آگے چلتے ہیں صرف اتنا ہی پتہ ہے ان کو. ہمیں زبور 24 گانا آتا ہے. ہمیں تو صرف یہ رسم میں اور لوگوں نے اس کو فیشن بنا دیا ہے لیکن اس پورے واقعہ کو نہیں پتا کیونکہ ہم صرف وہ یہ کھجوروں کی ڈالیوں کے سفر کا کلچر سنتے ہیں چرچز میں. میں نے دیکھا ہے کہ صرف لوگ اس کو بیان کرتے ہیں, پورے سفر کو بیان نہیں کیا. لیکن میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہوں گا. اب میں آپ بتانا چاہوں گا کہ یہ گدھے پر سوار ہوا بادشاہ پتہ ہے کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ ایک بادشاہ جڑا کوڑے تے آوے نا وہ ایک جنگ دی علامت ہے. لیکن اگر بادشاہ جو ہے گدھے پر سوار ہو کر آئے تو یہ حلیمی کی علامت ہے, امن کی علامت ہے. اور یہ اس جرنیل کی طرح ہے خداوند یسوع مسیح جو فتح کا اعلان بھی ایک طرف چل رہا ہے. جو کھجوروں کی ڈالیاں جو ہے نا یہ فتح کا اعلان, جب بادشاہ کوئی جنگ جیت کر آتا ہے نا تو اس کے لیے کھجوروں کی ڈالیاں لہرائی جاتی تھی کہ یعنی کہ یہ بادشاہت سرسبز رہے گی کیونکہ اے ڈالیاں جڑی ہیں نا کدی مرجھاندیاں ہمیشہ سرسبز رہتی ہیں, اس وجہ سے لہرائی جاتی اور یہ فتح کا نشان ہوتی ہیں, فتح اور امن کا نشان. لیکن یہ گدھے پر سوار ہونا بادشاہ کا یہ امن کی نشانی ہے, حلیمی کی نشانی ہے. اب میں آپ کے سامنے اس فرق کو رکھنا چاہوں گا. اس فرق پر سوچئے گا کہ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ سوچنے پر مجبور کرنے والا ہوں کہ سوچنے پر مجبور کرنے والی چیز اس میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے گدھے پر سوار ہے, ایک زندگیوں کا بادشاہ گدھے پر سوار ہے, امن کی نشانی ہے, حلیمی کی نشانی ہے اور وہ اس پر بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری طرف لوگوں کا ہجوم جو ڈالیاں لہرا رہا ہے اور جو نعرے بازی کر رہا ہے وہ کس بات کی علامت ہے کہ اے جنگ جیت کے آیا ہے. سمجھے اس چیز کو. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ گدھے پر سوار ہونا ایک طرف ذکریہ نبی کی معرفت جو کلام کیا گیا تھا 9 آیت میں اس آیت کی تکمیل تھی, اور دوسری بات یہ روحانی بادشاہت کا اعلان ہو رہا تھا جس کی پہچان ان لوگوں کو نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کے نزدیک پہنچے ہیں نا تو خداوند یسوع مسیح رکے ہیں اور رک کر خداوند یسوع مسیح یروشلم کے نزدیک رونا شروع کیا. خداوند یسوع مسیح سوچنے والی چیز ہے. ایک بندہ کیوں روتا ہے؟ ایک اچانک ایک شہر کے سامنے کھڑے ہو جائے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے شہر سے مخاطب ہے, کہ اس شہر میں اس کی یادیں ہیں, اس شہر میں اس کا جو ہے وقت گزرا ہے, یا پھر اس شہر نے اس کے لیے کیا رکھا, کیا دیا, یا کیا وہ اس شہر میں سے اب جا رہا ہے جہاں پہ اس کا بچپن گزرا ہے, یا پھر وہ اس شہر میں خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہے لیکن اس شہر نے اسے قبول نہیں کیا. بعض لوگ روتے اس لیے کہ یار آج میں شہر چھاڑ کے جا رہے ہیں, پھر لوگ شہر دے باہر کھڑے ہو کے اس گل روندے نے کہ شہر نے مینوں کچھ نہیں دیتا, انہیں میرا سب کچھ کھو لیا. ٹھیک ہے, اس طرح کی اگر پورے شہر کے لیے رویا جائے تو, لیکن یہاں پہ رونا کچھ الگ ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کاش یہ روتے ہوئے آواز نکل رہی ہے ایک شخص جس کے بھیڑ جو ہے سامنے سے بھی آ رہی ہے, پیچھے سے بھی اس کے ساتھ بھیڑ ہے, لوگ آگے چل رہے ہیں, پیچھے چل رہے ہیں.
اور نعرے بلند کر رہے ہیں بادشاہ کے لیے، لیکن یہ بادشاہ یروشلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ کاش تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہے، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو سن لیں۔ آج اس آیت کو سن لیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ٹاپک بہت خاص ہے، مسیح کو پہچاننا۔ اور بائبل مقدس میں یہاں پہ لکھا ہے کہ اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر کیا کی گئی جی؟ نگاہ کی گئی۔ یہ رونا کچھ ایسا ہے، کیسا رونا ہے؟ کاش کہ آج کے دن تو ان سلامتی کی باتوں کو سمجھتا، لیکن وہ تیری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہیں، تو کچھ اور طرح کی پہچان کر رہا ہے۔ اور میں پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ اس چیز پر میں نے یہاں پہ بھی سوچنے پر میں آپ کو کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہیکل کی طرف اس کا رخ ہے، اور تھے پڑھ لو پہ آگے، پتہ ہے کہ نام یہ فقی فریسیوں کو، یہ کاہنوں کو، کہ بھائی ایک بڑا ہجوم جو کبھی سال بہ سال صدیوں سے ہیکل کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آج ہیکل سے نکل کر لوگ شخص کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، ہیکل کی طرف نہیں ہے رخ۔ یہ رخ اس شخص کی طرف ہے جو ہیکل میں داخل ہونے والا ہے، جو داخل ہو رہا ہے۔ آج رخ ان کی طرف ہے، ہمارے مسیحا کی طرف ہے، جو دونوں جہاں کا نجات دہندہ ہے، اس کی طرف رخ ہو چکا ہے، جس کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ وہی شخص ہے، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ یہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ نجات دہندہ آ رہا ہے۔ ایتھے پڑھ لو کہے گی۔ اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو اپنے دال روٹی دی پہ کیا ہوگا؟ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ان فقیوں فریسیوں نے آواز سنی نا کہ لوگ کیا چلا رہے ہیں، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، یعنی کہ مسیحا آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے۔ یہ وہی بادشاہ ہے جو ہمیں رومیوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا، جو ہمیں ایک کرے گا، اور ہم پھر وہ سلطنت کو بحال کریں گے، جو ہمیں آزادی دلائے گا ان رومیوں کے ہاتھوں سے۔ لیکن انہوں پڑھ لو پہ آئے گی فقی فریسیوں کو، وہ کہتے ہیں ان کو کیا ہے؟ چپو۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ چپ ہوئے نا تو پتھر چلا اٹھے۔ اب یہاں پہ ابھی ہیکل کے اندر کے ذکر کو میں کروں، لیکن میں ایک اور واقعہ جو اس دورانیے میں ہوا ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سن لیجئے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بعض یونانی فلپس کے پاس آتے ہیں، فلپس کو آ کر کہتے ہیں کہ جناب ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ سنیے گا کیا کہتے ہیں جی؟ ہم کس سے ملنا چاہتے ہیں جی؟ ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو فلپس نے جب سنا تو وہ اندریاس کے پاس جاتا ہے، ڈائریکٹ یسوع کو نہیں جانتا۔ شاید ان کے ذہن دے وچ ایک سوال سی کہ خدا یسوع مسیح نے چند دن پہلے جب ہمیں خدمت کے لیے بھیجا تھا، یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ میں تو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، تو آپ بھی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ لیکن انہوں نے اندریاس کو گیا مشورہ کیتا ہے، دونوں خدا یسوع مسیح کے پاس آ گئے ہیں۔ بعض ہمارے جو ہے علماء کرام کا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح وہ پرستش کے لیے آئے تھے، کہ وہ
कन्वर्टेड थे। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, वो ऐसे नहीं थे, लेकिन वो यूनानी थे ना, इसलिए वो सर्च करने के लिए आए थे। मेरे नजदीक ये है कि देखना चाहते, आज भी लोग जो है, आज भी लोग सर्च करना चाहते हैं। आज हमारे गैर मज़ाहिब जो है ना खड़े होकर, मैं देख रहा था कि अभी एक जलूस जो है निकला और गैर मज़ाहिब जो है खड़े होकर देख रहे हैं। सवाल होता है, लेकिन वो यूनानियों के फलसफे के बारे में तो आपने सुना होगा कि वो बड़ी चीज़ां की सर्च रख देनी। तो वो खुदा यीशु मसीह के बारे में उन्होंने भी सुना हुआ था कि ये साबे अख्तियार है। साबे अख्तियार पता है किसे कहा जाता है? कि एक बंदा हिकमत की गल्ला भी कर रहा है ना, हिकमत दी गल्ला कर रहा है, एक बंदा हिकमत की बातें कर रहा है ना, तो उसके साथ वो इख्तियार भी रखता है। समझ आ रही है? अब ये पहचानते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में अरस्तु, अफलातून ये पहले गुजर चुके हैं, लेकिन ये जो आया है ये अब साबे अख्तियार है, ये उनसे भी बड़ा है। तो यीशु मसीह ने आगे से उनको जवाब दिया, जब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दाना जब तक जमीन पर गिरकर मर नहीं ना जाता और जब तक अकेला ना हो जाए तब तक तो रहता बेफल, लेकिन जब जमीन में गिरकर अकेला होके मर जाता है ना तो फिर बहुत सा फल लाता है, बड़ा दरख्त बन जाता है। सादा लफ्जों में बयान कर रहा हूं, बड़ा दरख्त बन जाता है और बहुत सा फल लाता है। याद रखें, खुदा यीशु मसीह, मैं अगर उस सफर को बयान करूं तो मेरे नजदीक जड़ा ना उन्होंने यह क्या होना कि खुदा इन्नी भीड़ तेरे नाल है, इन्होंने तेरी कदर का नहीं पता, क्योंकि वो फिलासफर हैं, यूनानी है, और तारीख उसकी गवाही देती है कि उन्होंने दी सोच जिहड़ी ना बड़ी अगे जा चुकी सी और इन चीजों को हिकमत से पहचान जाते थे। और इसका जिक्र जो है पलूस भी करता है, याद रहे, पलूस के खतों में भी उसका जिक्र मिलता है यूनानियों का। इन्होंने देखा कि ये भीड़ जो है, इन काहिनों को, फकीयों, फरीसियों को तेरी कदर नहीं है, आ हमारे साथ चल। हो सकता है ये कह सकते हैं कि आ हमारे साथ चल उधर यूनान में, हम तेरी कदर करेंगे। इन्होंने तो नौंजी मार देना जब यीशु मसीह ने, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नो नो नो, मुझे मौत का प्याला मेरे हक में लिखा है कि जब मैं मरूंगा ना तो मरने के बाद एक बड़ा दरख्त बनेगा, यहां पे हजारों लोग मुझे कबूल करेंगे। याद रहे, मेरे नजदीक ये है। आगे बढ़, बाइबल मुकद्दस में लूका की अंजील में ये बयान किया गया 45 आयत में कि खुदा यीशु मसीह जब हैकल में दाखिल हुए, तो हैकल में क्या हुआ है? जब खुदा यीशु मसीह का दाखिला हैकल में हुआ है कि जब यीशु मसीह उस क्राउड के साथ, उस जमात के साथ जो खुदा यीशु मसीह के आगे और पीछे चल रही है, जब हैकल में दाखिल हुए हैं ना, तो खुदा यीशु मसीह ने वो जो जिन्होंने डाकुओं की खो बनाई हुई है, जो कारोबार कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह ने उनको, उनके तख्तों को उल्टना शुरू कर दिया, रस्सी का कोड़ा बना, और कहा यिर्मयाह नबी की जो मार्फत कलाम हुआ था, तुमने खुदा के घर को डाकुओं की खो बना दी है। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है उसका तो बाप है, तुमने मेरे बाप के घर को क्या बना दिया जी? डाकुओं की खो बना दी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहां पे काहिन, फकीह, फरीसी और कौम के राइस समझते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो खुदा यीशु मसीह को हलाक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोग तो खुदा को शौक से सुनते थे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हैकल में जब तक खुदा यीशु मसीह शाम तक कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह वहां पे मोजात करते रहे, अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलाते रहे हैं और अंधों को आंखें देते रहे हैं, और ये सब कुछ वहां पे मोजात होते रहे हैं, बीमारों को चंगा करते रहे हैं, और शाम को तालीम भी देते रहे हैं, और शाम को कहते हैं हमें वापिस आ जाते हैं खुदा यीशु मसीह वही लाजर के पास। अब ये है जी सारा सफर, आज ही समझ आ गया जी? बताइएगा जरा, उस सफर को जान लिया, यही वाकयात हुए हैं। और फिर हैकल में बच्चे जो है ना, बाज बच्चे जब खुदा यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं ना, तो ना जो छोटे छोटे बच्चे ना उठ के, सिर्फ यह वाकया याद है, यहाँ पे छोटे बच्चे उठकर कहते हैं कि होश ना के नारे लगा रहे हैं, कहते हैं ना क्या चुप हो,
करता खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि भाई क्या तुमने नहीं सुना कि बाइबल मुकद्दस में कि मैं अपना कलाम शीखवार बच्चों के मुंह से भी कहलवाऊंगा, वो भी खुदा के कलाम को बोलेंगे। तो आज वो बात पूरी हो रही है। खुदा यीशु मसीह उसको उनको ये सादा लफ्जों में बयान कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने ये इशारा दिया, समझ आ रही है। और फिर यही फकीर फरीसी जब क्राउड को देख रहे थे ना, इन्होंने कहा कि तुमसे कुछ एक दूसरे को कहते तोड़े तो कुछ बन नहीं पाता, लेकिन जहान उसका पैरू हो चला जाता है जब वो हैकल में दाखिल हो रहे थे। समझ आ गया जी। अब ये सारा वाकया पूरे दिन का सफर जो है मैंने आपके सामने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। अब यहां पे ये सारे सफर में यहां पे कुछ लोग जो है जिनका जिक्र मिलता है वो है फरीसियों का गिरोह, फकीयों का गिरोह, काहिनों का गिरोह, शागिर्दों का गिरोह, लोगों का गिरोह, ठीक है, जो बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल नाल 5000 या 10,000 की भीड़ नहीं है, मेरे ख्याल नाल हजारां की तादाद है, 50,000 तक हो सकती है। यूनानियों का गिरोह है, कौम के राइसों का गिरोह है, यह है सारा गिरोह। अगर मैं इसको बयान करूं तो 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 लोगों का गिरोह जो है इसका जिक्र इस पूरे दिन में मिलता है। समझ आ रही है? और मैं आपको सादा लफ्जों में बयान करना चाहूंगा। पहले आप दसो कि आज का मजमून की है मसीह को पहचानना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा गिरोह, सुन लीजिएगा, ये सारा गिरोह जो है रूहानी अंधों का टोला है। अब ये लफ्ज आपको बड़ा हैरान कुन लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शहाना जलसे में जितना भी गिरोह है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो शागिर्द है, फकीर फरीसियों का गिरोह है, काहिनों का गिरोह है, लोगों का गिरोह है, या फिर यूनानियों का है, या कौम के राइसों का है, ये सारा गिरोह रूहानी अंधों का गिरोह है, रूहानी अंधों का टोला है। क्यों ये रूहानी अंधों का टोला मैं कह रहा हूं? ये हैरानी की बात है। क्योंकि आज के दौर में भी इसको मैं जोड़कर बताऊंगा, लेकिन इस हकीकत को समझ लें कि खुदा यीशु मसीह आए क्यों थे, जिसके बारे में पेशनगोइयां की गई थी, जिसके बारे में फरिश्ते ने आकर मरियम को पैगाम दिया था, मुकद्दसा मरियम को, कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और दूसरी तरफ बाइबल मुकद्दस में यह बयान किया गया है, देखे जाकर बाइबल मुकद्दस में यह वाज़ेह तौर पर हमें मिलता है कि फरिश्ते जब आसमान से आते हैं, आने वाला पर खुदाउन की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। जमीन पर सुलह किन के लिए? जिन आदमियों से खुदा राजी है। लेकिन इनका आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल, इनका नारा ये है। ये नारा जो है 3 या 4 या 5 दिन के बाद ये नारा बदलने वाला है। ये नारा मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। क्या इसकी खबर जो है पिलातूस को नहीं मिली थी कि ये यहूदियों का बादशाह हो गया जी? 5 दिन पहले इन्होंने कबूल किया और 5 दिन बाद आकर कह रहे हैं कि जी इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। कहां गया भाई? मैंने आपके सामने क्या कहा है? ये रूहानी अंधों का क्या है जी? टोला है। आपने जो पहली आयत पढ़ी है, यहां पे क्या लिखा है? 37 आयत को पढ़ रहे थे, देखा है कि जो वाज़ेह पहले मरकजी हवाले को पढ़ा, उसमें लिखा है कि शागिर्दों ने जिन्ने भी सारे मौजे वेखे सी जिंदगी दे ते क्राउड दे जोश नु वेख के, इन्होंने भी की कहता है, जोश लिखा नहीं है, लेकिन मैनू इना पता है कि आज भी जोश के साथ जो है ना बड़े बड़े मौजात को कि जी खुदा दा जलाल आ गया, और इसी में हमारे अंदर जलाल नहीं होता खुदा का, लेकिन जी खुदा का मसा ठहर गया, हमें फील हो रहा है। क्यों? मौजात हो रहे हैं सामने जी। सारे मौजात को देखकर बाइबल मुकद्दस में लिखा है
کہ کیا کہا उन्होंने, शागिर्दों की सारी जमात ने मौजाद को देखकर सारे मौजाद को देख के तो उन्होंने क्या सी कि खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगे कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है. अब देखें, शागिर्दों को भी देख लें, क्योंकि ये चुका देने वाली बात है कि बंदे 3 साल से खुदा यीशु मसीह के साथ है, तो मैं उठ के गल कर रहा, तो फिर तो हैरानकुन बात होगी ना. फिर एक बार आपके लिए नागजीर गुजरेगी, लेकिन बाइबल मुकद्दस इसका सबूत दे रही है. यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखी गई अंजील उसका 12वां बाब, और उसकी हम बाइबल मुकद्दस में से 16वीं आयत को पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है, अब लोगों का व्यू भी यहाँ से चेक कर लें कि क्यों यीशु मसीह के लिए नाराबाजी हो रही है. इस बात की कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 15 आयत का दी है जी, ये शहाना जलसे की बात ही हो रही है कि ऐसे ऊन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है. 15वीं आयत है, 16वीं आयत जो है, उसके शागिर्द पहले तो ये बात ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको ये याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था. बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उन्होंने लाजर को कब्र से बाहर लाया और मुर्दों में से जलाया था. इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि इसने ये मौजा दिखाया है. बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहां उसका पैरू हो चला. अब यहाँ पे 3 लोगों का जवाब छुपा हुआ है. इतने शागिर्द भी नहीं पहचान सके, शागिर्दा दी अखा की 2 खुलियां जी. यीशु मसीह ने जान तो बाद कहते क्या था, खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई लिखी हुई थी. अब दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों का व्यू लिखा हुआ है, ये नारा लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मौजा विख्या से यही लोग बदल गए. अब तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है फकीर फरीसियों का, ये भी यीशु मसीह को पहचान नहीं सके. समझ आ रही है? और ये नानियों के बारे में तो मैंने वाक्य आपके सामने रख दिया है, खुदा यीशु मसीह ने उनसे जो कलाम किया है उसका सादा तशरीह आपके सामने रख दिया है, वो भी यीशु मसीह को पहचान नहीं सके. राइस जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने वो तख्तों को उल्टा या फिर उनको निकाला बाहर, तो बाइबल मुकद्दस में यह वाज़ेह तौर पर लिखा है कि काहिन, फकीर, फरीसी और कौम के राइस जो है खुदा यीशु मसीह को हलाक करना चाहते थे. कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन लोग खुदा यीशु मसीह को शौक से सुनते हैं, कुछ नहीं कर पाए, पहचाना उन्होंने भी नहीं. तो फिर की हो गया जी, ये किसका टोला है जी? सारे ये टोले कौन से हैं? रूहानी अंधों के टोले. समझ आ रही है जी? ये रूहानी अंधों के टोले हैं. आज हम किस तरह से खुदा यीशु मसीह के साथ चलते हैं? आज ये शहाना जलसे जो है सड़कों पर निकलते हैं तो हम सिर्फ ऐलान सिर्फ ज़बानी तौर पर कर रहे होते हैं, नामी मसीह होते हुए, सिर्फ नामी मसीह होते हुए, कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है. होशना होशना. समझ आ रही है? आज हम चर्चिस में क्यों जाते हैं? या तो मौजाद को देखने के लिए या मौजाद के लिए हम यीशु मसीह के पास आते हैं. हम इसलिए खुदा यीशु मसीह के पास नहीं आते कि वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारे गुनाहों से हमें माफी देने की ताकत रखता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसी के वसीला से निजात और गुनाहों से माफी मिलती है. लेकिन हम मसीह को पहचानते नहीं, हम सिर्फ पादरी को जानते हैं, हम मौजाद को जानते हैं. हम इस बात को जानते हैं कि जी इतने बड़े बड़े काम होंगे ने, इसने बड़ा काम कर दिया है, ये कर दिया है. लेकिन मौजाद आपकी हमेशा की जिंदगी को नहीं लिखते. सुन लीजिएगा, मैं उस बादशाह को आपके सामने रख रहा हूं, उस मसीह को पहचानो, फिर आपका पाम संडे हकीकी बनता है. फिर मजा आता है कि पहले तो उस सलाम को पहचानो. मकदसा मरियम को जो किया गया उसमें यह वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है जी कि यह वही है जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा
और फिर उस बूढ़े शमौन को पहचानो जो खुदा यीशु मसीह को देखना चाहता था, जो उसके इंतजार में था। रूह कुद्दस ने उसे रोका हुआ था, उससे वादा किया हुआ था, और उसने क्या कहा कि मैंने तेरी नजात देख ली है। और ये सफर जब यीशु से शुरू होता है तो खुदा यीशु मसीह जिक्र घर में बैठकर ये कहते हैं कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया जी? नजात देने आया। ये वही है जो नजात दहिंदा है, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। असी पहचानने हैं जी मौजाक। हम खुदा यीशु मसीह के पास इस भीड़ की तरह पता है क्यों होते हैं? होशना का मैंने आपको मतलब बताया था, पता क्या है होशना का मतलब? क्या है? ये यीशु मसीह को किस तरह से पहचानते हैं? ये वो नासरत का नबी है। लोग कहने लगे असी नासरत दा यीशु मसीह पहचानने हैं। वो पिछले दिनों में मैं बयान कर रहा था, वो अंधे राह के किनारे जो बैठा था उसकी वाकई को जानते लोग उससे तारुफ क्या करवा रहे हैं कि ये नासरत का नबी है, लेकिन वो कहता नहीं, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो खुदा यीशु मसीह को पहचाने हुए हैं, लेकिन ये तो यीशु मसीह को आज भी नासरत का कह रहे हैं। और नासरत के बारे में ये इनका ही ख्याल है कि नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है। तो ये लोग पहचाने नहीं है यीशु मसीह को, याद रखिए। पहचान ऐसे नहीं होती कि आप लालच के लिए खुदा यीशु मसीह के साथ चलें, आप लालच के लिए डालियां उठाकर लहराना शुरू कर दें, आप लालच के लिए इसलिए खुदा के साथ चलना शुरू करें कि जी मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे एक बंगला मिलेगा, मुझे जो है एक बड़ा घर मिलेगा, मुझे जो है खुदा एक बड़ा बिजनेसमैन बना देगा। इस वजह से खुदा उनके पीछे आ रहे हैं तो आप गलत साइड पे जा रहे हैं, आप गलत रास्ते का चुनाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर को नहीं पहचाना। लास्ट यही मैसेज चल रहा है। आप अपने अंदर को पहचानोगे तो तब आप मसीह को पहचानोगे, लेकिन मसीह को पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दो जहानों का नजात दहिंदा है। याद रहे, लालच के लिए खुदा यीशु मसीह के पीछे आना छोड़ दें। आपको क्या पता है इस चीज का कि बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम के सामने रो रहा है ना, तो वो किस बात की अलामत है? पहचानते इस चीज को? ऐसा यरूशलेम वाले जा रहे सी, यीशु मसीह के पीछे तो चल ही रहे ने ना, कि जेडे बैते हनिया तो भी आए नहीं। क्यों? ईद सी, ईद की तैयारियां उत्थे जाके हो रही ने। समझ आ रही है? किसकी तरफ चल रहे हैं? यरूशलेम की तरफ। बादशाह अपने कार जा रहा है, अपने बाप के घर में जा रहा है, तो बाप बेटा एक ही चीज होती है। बाइबल मुकद्दस में तो ये वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया गया, उसकी तरफ सफर कर रहे हैं, लेकिन ये भी उसकी तरफ ही सफर कर रहे हैं, लेकिन नजात दहिंदा को नहीं पहचान। लालच के लिए चल रहे, लालच के लिए खुदा यीशु मसीह के पीछे आना छोड़ दें। यरूशलेम के सामने खड़े होकर यीशु मसीह जानता है क्या बंदे क्यों मेरे नाल चल रहे। यीशु मसीह सब पहचानता है। यहूदा इस्करियोती को चुनने से पहले खुदा यीशु मसीह को उसका पता नहीं था। नाथनीएल जब यीशु मसीह की तहकीक कर रहा है उस अंद्रयास के वसीला से, तो खुदा यीशु मसीह ने उसके बारे में सारा हवाल उसके सामने नहीं रखता। गायबी इल्म खुदा रखता था, वो जानता था आपके अंदर को भी, और यहूदा इस्करियोती को भी जानता था, लेकिन चुना उसको। आज भी वही हो रहा है, पहचानता है कि ये भीड़ मेरे साथ क्यों है। खुदा यीशु मसीह इसलिए तो यरूशलेम के सामने जाकर रो रहा है और कह रहा है कि तुझ पर निगाह की गई, लेकिन तूने इस वक्त को पहचाना नहीं। काश कि तूने आज जो तुझ में सलामती की बातें की गई तू उसे पहचानता, लेकिन वो तेरी आंखों से ओझल उठ चुकी है, छुप चुकी है। समझ आ रही है? आज नजात की बातें जो है हमारे अंदर से छुप चुकी हैं। आज सिर्फ मोजे चाहिए ने, आज सिर्फ जो है ना दुनियाई खुशी चाहिए, जैसे वो लोग चाहते थे उस वक्त में कि ऐ शायद सानू रोमिया के हथों छड़ाए। ये वही बादशाह है, इसको हमने इसलिए बादशाह मान रहे हैं, लेकिन नहीं, ये अमन का सफीर जो है ना, ये अमन का सफीर नजात दहिंदा है। ये आपके उस गुनाह को जो आपके अंदर छुपा हुआ है
जो नस्ल दर नस्ल आपके अंदर चलता आ रहा है, उससे आपको निजात देने के लिए आया है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बदलना। हमारे चर्चिस में 90% लोग सिर्फ इसलिए बैठे होते हैं कि हमें ज़ाहिरी खुशी चाहिए। खुदावन तो अच्छा कार चाहिए, और जिसके बारे में यीशु मसीह ने यह कह दिया था कि दुनिया की चीजें तुम्हें नाम में दे दूंगा, मेरी बादशाही की तलाश करो। लेकिन ये बादशाही दुनियाई पहचानी जा रही है। ये दुनियाई बादशाही ढूंढ रहे हैं यहूदिया के बादशाह को, दुनियाई तौर पर देख रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक खजूरा लाना ना कुछ नहीं होना अगर साडा अंदर ठीक नहीं है, असि अंदरों खुदा यीशु मसीह नहीं पहचाने। आए लास्ट हवाला जो है मैं आपको जिस वक्त के लिए तैयार कर रहा हूं ना, इस दो जहान के निजात दहिंदा को पहचाने। आए जरा उस क्राउड के साथ मिलकर आप तैयारी करें कि उस क्राउड नाल मिलकर तुसी खजूरा दिया डालियां हिला के खुदा यीशु मसीह दा इस्तकबाल करो। ये आज अगर असी सड़कों ते निकलने हैं, साडे अंदर निजात दहिंदा नहीं ना, साडे अंदर निजात नहीं है, तो फिर बेफायदा है। तो उस तरफ तैयारी करें। आए मेरे साथ निकालिए मुकाशफा की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 9 आयत। इन बातों के बाद जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है, बर्रे की तरफ से। और सब फरिश्ते और बुजुर्गों और 4 जामों तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा उनको सजदा करके कहा, आमीन। हम और तमजीद और हिकमत, शुक्र, इज्जत, कुदरत और ताकत अब्दुल अरबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। यहां पे क्या लिखा है मुकाशफा की किताब में? सफेद जामे पहने हर अहले ज़बान से लोग जिनका शुमार नहीं हो सकता, वो खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए बर्रे के तख्त के सामने ये पुकार पुकार कर कहते हैं कि नजात हमारे खुदावंद की तरफ से जो तख्त पर बैठा है, बर्रे की तरफ से। ये नजात दहिंदा दोनों जहां का नजात दहिंदा है। यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। ये बर्रा जो है दोनों जहानों का नजात दहिंदा है। यहां पे नजात दहिंदा आपको गुनाहों से आजादी देने के लिए आया, वहां पे वो नजात दहिंदा के चैन और अमन की इलामत है, वो नजात दहिंदा। समझ आ रही है? तो आप जो है हमेशा की जिंदगी की तैयारी करें। असी दुनियाई ईदा मनाने हैं, असी रस्मां पूरियां करने हैं, सानू ये बड़ी खुशी होती, साडे दिल ते इत्थों ही शादमान बड़े हो जाते ने, साडे विच मसा आना शुरू हो जाता है इस गल नूं वेख के कि जी अज खुशी का मौका है जी, अज बड़ा मसा है। इत्थों साडे अंदर मसे जाग पैंदे ने, इत्थों ही साडे अंदर जोश नाल ईमान वधना शुरू हो जाता है। असीं उच्ची उच्ची दुआवां करना शुरू हो जाते हैं। असीं सिर्फ इस वास्ते खुदा दे कोल आने आ, साडे ईमान जोश मारदे ने कि जी आज साडा बंगला बन जाए, कार बार खड़ी हो जाए, साडे कारोबार च बरकत पै जाए, सिर्फ इसे गल, या असीं बीमारी तो शिफा पा जाइए। लेकिन नजात दहिंदा अंदर नहीं आने देना। अगर नजात दहिंदा मिल गया ना तो सब कुछ मिल जाएगा। असी बादशाही की तलाश नहीं करनी, उस मसीह को पहचाने जो हमारी जिंदगी का नजात दहिंदा। आज आपके पास मौका है, आप इस क्राउड के लिए तैयारी करें, इस क्राउड के लिए तैयारी करें, इस जमात के लिए तैयारी करें जो इकट्ठी होकर बर्रे के तख्त के सामने खड़ी है। ये उन लोगों में शामिल नहीं है जो दुनियाई तौर पर जमीन पर नारे मारते रहे, खुदावंद खुदावंद कहते रहे, मौजात करवाते और करते रहे, लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह के सामने जाएंगे, खुदाम यीशु मसीह कहेगा दूर हो जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं।
اس کراؤڈ کے لیے, اس جماعت کے لیے تیاری کریے کہ برے کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کرو نجات خداوند کی طرف سے جو تخت پر بیٹھا ہے برے کی طرف سے, اس کے سامنے سجدہ کر کے کہیں کہ عزت, جلال, حشمت اور قدرت خداوند کی ہے. آمین. ہلیلویا. آج کا پیغام آپ کے لیے یہی ہے. آج میں نے اس چیز کا تعارف بیان کیا ہے, اور یہ سیکنڈ حصہ جو ہے, پہلا حصہ جو ہے ہم نے پچھلے دنوں میں جانا ہے خدا کو پہچاننا, آج ہے مسیح کو پہچاننا. ان سارے گروہوں کا, یہ اندھوں کا, یہ روحانی اندھوں کا ٹولہ تھا, لیکن آج آپ کے لیے یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا حصہ جس میں خدا یسوع مسیح نے پہچانا ہے, جو یروشلم کے سامنے کھڑا تھا خدا یسوع مسیح, آپ بھی پہچان لیجئے گا. کہیں آپ ایسے تو نہیں ہیں کہ آپ ہی وہ کھجوراں دی ڈالیاں پھاڑ کے تے یسوع مسیح دا اج بھی اسی استقبال کر رہے ہیں کہ جی صرف اس گلوں کہ سانو نجات دے, سانو ساڈے کاروبار نو ਵਧਾਵੇ, اس واسطے معاملے دے وچ لالچ دے واسطے خدا یسوع مسیح دے نال نہ چلو. اوکے ہے جی. مسیح کو پہچانو, وہ آپ کی زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہے, آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف وہ اس گھر میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے جس کا وعدہ اس نے کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں. ہاللیلویا. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے